राजपाल बनवारी लाल पुरोहित ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਪੰਜਾਬ बीजेपी ਦਾ ਵਫਦ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਚ ਹੋਈ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਚੁੱਗੇਗਾ ਮੁੱਦਾ। पीएम मोदी का काफला रोके जान ते गृह मंत्रालय सख्त। पंजाब सरकार तो मंगी रिपोर्ट। दिल्ली वापसी मौके बठिंडा एयरपोर्ट के अधिकारियों को बोले पीएम मोदी, कहा आपने सीएम का धन्यवाद करो, मैं जिंदा परत सकिया। पीएम दौरे ते सीएम चन्नी का जवाब, कहा पीएम ने आखिरी मौके बदलिया रूट। पीएम की सुरक्षा च नहीं सी कोई खतरा। पीएम नूं खतरा हुंदा तां मैं डोल दिंदा अपना खून। सुरक्षा च नहीं हुई लापरवाही, ना होवे राजनीति। पंजाब कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग तो बाद बोले हरीश चौधरी, कहा अगले हफ्ते आ सकती है उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। अजय माकन ने कहा एक परिवार चो एक नूं ही मिलेगी टिकट। सिद्धू बोले ज्यादातर सीटां ते बनी सहमति। पंजाब कैबिनेट ने फिजिकल इंस्ट्रक्टरां दीआं पोस्टां ते लाई मोहर। 2000 पीटीआई कीते जाणगे भर्ती। अनुसूचित जातियां दे विकास लई ऑर्डीनेंस नूं भी प्रवानगी। पंजाब कोरोना का धमाका 24 घंटे 1800 तो वध केस हुए रिपोर्ट। 4 लोगों की गई जान। 8% के करीब पहुंची पॉजिटिव दर। मनाली के उपरी इलाकों लगातार हो रही बर्फबारी। पुलिस ने कढवाए बर्फ च फसे वाहन। लोगों को उचाई वाले खेतों च ना जाने की की अपील। सत श्री अकाल जी, मैं हाँ सरबजोत कौर। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल वेख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करांगे पीएम मोदी की पंजाब फेरी तो। जी हाँ, पीएम मोदी का काफला रोके जान ते मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी स्पष्टीकरण दिता है। उन्होंने कहा है कि पीएम की सुरक्षा च कोई लापरवाही नहीं हुई सी। पीएम नूं कोई खतरा नहीं सी। जे कोई खतरा हुंदा तां मैं अपना खून डोल दिंदा। पीएम ने अचानक रूट बदलिया तां ही ये समस्या आई। असीं पीएम नूं काफला रोके जान दे बाद भी बदलवा रूट दिता सी, पर वो रैली च जान दी थां वापस चले गए। सीएम ने यह भी कहा कि प्रदर्शनकारी अचानक आए सी, उन्हां ते गोलियां नहीं चला सकदे सी। पीएम दे वापस परतन दा सानूं खेद है। ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨਾ ਪਿਆ, ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਖੇਦ ਹੈ। ਆਫਟਰ ਆਲ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਪੀਸਫੁਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ कि प्रधानमंत्री जी जब पंजाब में आए तो उनकी सिक्योरिटी लैप्सेस दिखाकर उनको खतरे के साथ कोई जोड़ा जा रहा है। ये राजनीति इसमें नहीं होनी चाहिए। रास्ते दे विच अचानक कुछ एजिटेटर अजे पता लगना कि कौन बंदे सी आके बैठे है उन्होंने, लेकिन उन्हों तक तो काफ़ी पिछे प्राइम मिनिस्टर साहब दी गड्डियां नूं रोक के साडे अफसरां ने रिक्वेस्ट की है कि अगे एजीटेशन वाले बंदे कुछ आके ट्रालियां खड़ियां कर लिया उन्होंने। आपां नूं बेहतर है कि वापस जाके कोई होर आल्टरनेटिव रास्ता या हेलीपैड से चलिए आप वापस जाना चाहिए। किसान एजिटेशन पे हैं, आज से नहीं है, 1 साल से हैं। किसानों की कुछ डिमांडें हैं। मैं अपने पंजाब के लोगों पे गोलियां और लाठियां नहीं चलाने वाला हूँ। फिरोजपुर रैली रद्द होने ते पीएम मोदी ने वड्डा बयान दिता है। उन्होंने बठिंडा एयरफोर्स के अफसरां नूं कहा कि अपने सीएम नूं धन्नवाद कहना कि मैं जिंदा परत रहा हाँ। उधर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने प्रधानमंत्री की सुरक्षा विच लापरवाही नूं लैके सूबा सरकार तो रिपोर्ट मंगी है, जबकि सीएम चन्नी ने केंद्र के इस इल्जाम नूं साफ खारिज कर दिता है। हुसैनीवाला स्मारक तो कुछ किलोमीटर पहला ये वही फ्लाईओवर है जिथे प्रधानमंत्री मोदी का काफला 15 ਤੋਂ 20 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਫਸਿਆ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਜ੍ਹਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੜਕ ਜਾਮ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਰੈਲੀ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣਾ ਪਿਆ। ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ANI ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ कि अपने सीएम नूं धन्नवाद कहना कि मैं जिंदा परत रहा हाँ। उधर इस तो पहला केंद्रीय गृह मंत्रालय ने
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਐਮ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਲਾਨ B ਤਿਆਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੜਕ ਮਾਰਗ ਤੇ ਵਾਧੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਾਇਨਾਤ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਪੁਖਤਾ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਨੇ ਐਸਪੀ ਡੀਐਸਪੀ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਝਾੜ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਚਲਾਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ 21-22-32 ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਰੋਕੀਆਂ ਨੇ, 15 ਮਿੰਟ ਬਠਿੰਡੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਰੁਕ ਕੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕਿ ਹੁਣ ਰਸਤਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ। ਫਿਰ ਭੇਜ ਕੇ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਇਥੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਸਾਨੂੰ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਦਾ ਪੁਲ ਉੱਥੋਂ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਵਾਪਸ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਧਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਐਮ ਨੇ ਹਵਾਈ ਮਾਰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਅਖੀਰਲੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਲਾਨ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਬਾਈ ਏਅਰ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਬਾਈ ਏਅਰ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਡ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਨ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬਠਿੰਡੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਦਲ ਲਿਆ ਕਿ ਜੀ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਬਾਈ ਰੋਡ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਬਾਈ ਰੋਡ ਜਾਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਰੇਟ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰਦੇ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਰੈਲੀ ਰੱਦ ਹੋਣ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ, ਮਨਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਪਿੰਦਰ ਬਰਾੜ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰੈਲੀ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਠੀਕਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਭੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪੀਐਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਚ ਵੱਡੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਪਿੱਛੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਰੈਲੀ ਦੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ਪਿੱਛੇ ਅਲੱਗ ਤਰਕ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। प्रधानमंत्री की रैली रद्द हुई तो इल्जाम तराशियां का दौर शुरू हो गया। बीजेपी ने पंजाब की कांग्रेस सरकार के उत्ते इल्जामां की झड़ी लगा दी। पार्टी के कौमी प्रधान JP नड्डा ने इसनूं सोची समझी साजिश करार दिता तो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने पंजाब सरकार ते पुलिस दे नाल मिलीभगत के इल्जाम लगाए। भारत के इतिहास में आज पंजाब की पुण्य धरती पर कांग्रेस के खूनी इरादे नाकाम रहे। जो लोग कांग्रेस पार्टी में मोदी से घृणा करते हैं वो आज देश के प्रधानमंत्री को, उनकी सिक्योरिटी को किस तरह से भंग किया जाए उसके लिए प्रयासरत थे। उधर सुरक्षा दे विच अणगहली नूं लैके लग रहे सारे इल्जामां नूं मुख मंत्री ने नकार दिता। सीएम दी मन्नीए तां उन्हां ने प्रधानमंत्री तो पहलां ही रैली रद्द करन दे लई कह दिता सी। ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦਾ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨਾ ਪਿਆ, ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਖੇਦ ਹੈ। ਆਫਟਰ ਆਲ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ। ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਕੁਝ ਐਜੀਟੇਟਰ ਅਜੇ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਕੌਣ ਬੰਦੇ ਸੀ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਸਾਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਕੁਝ ਆ ਕੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਰਸਤਾ ਜਾਂ ਹੈਲੀਪੈਡ ਤੇ ਚੱਲੀਏ, ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਪੀਸਫੁਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ये बिल्कुल गलत है कि प्रधानमंत्री जी जब पंजाब में आए तो उनकी सिक्योरिटी लैप्स दिखाकर उनको खतरे के साथ कोई जोड़ा जा रहा है। ये राजनीति इसमें नहीं होनी चाहिए। किसान एजिटेशन पे हैं, आज से नहीं है, 1 साल से हैं।
किसानों की कुछ डिमांडें हैं। मैं अपने पंजाब के लोगों पे गोलियां और लाठियां नहीं चलाने वाला। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੇਲੀਅਰ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ। ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਪਿੰਦਰ ਬਰਾੜ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਤੇ ਸੂਬਾ ਬੀਜੇਪੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਧਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀਐਮ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰੰਗ ਦਿੰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਐਮ ਦੀ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਮਾਝੇ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਹੋਈ, ਬਹਿਸ ਹੋਈ, ਪਰ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਧਰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਬੀਜੇਪੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਧਰਨੇ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਅੱਜ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਰੈਲੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਪੰਜਗਰਾਈ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਫਲਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਬੱਸ ਲੇਡੀਜ਼ ਬੱਸ ਆਈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਬੱਸ ਰੋਕ। ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਦੀ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਰਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਖੁਦ ਜਾਮ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਅੱਜ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲੋਕ ਆਣ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਘੋਲੜਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ, ਜਦਕਿ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਨੇ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਲਈ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਲਾਠੀਆਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾ ਕੇ 10, 15, 20 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਐਸਾ 21 ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਚੰਨੀ ਡਰ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਰੈਲੀ ਰੱਖਤੀ, ਉਹ ਰੈਲੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਰੈਲੀ ਰੱਖੀ। ਉੱਥੇ 70,000 ਕੁਰਸੀ ਲਾਤੀ, ਬੰਦਾ ਆਇਆ 700। ਫਿਰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੀਂਹ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਹਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੈਲੀ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਰੈਲੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਵੀ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰੈਲੀ ਰੱਦ ਹੋਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਪੂਰੀ ਭਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮਿਲਣਾ।